शान है गुस्ताखी, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है और शहीद हजरत टीपू सुल्तान की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो वो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठा रहा? आवाज उठाए थे आप शायद आप नहीं थे उस वक्त में, शायद बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस उसमें हुई थी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस सर्कल के अंदर। तो आपकी कम्युनिटी से नहीं, हम भी थे उसके अंदर, वो ऐसा नहीं सब कुछ। क्या बोले? एक शासक है, हाँ, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, पूरी सरकार खामोश, मिनिस्टर खामोश, तो क्या है कि शासक जो पूरी सरकार के ऊपर धरी रहेगा। मीडिया वालों से गुजारिश है ये डाइवर्ट करने के बजाय अभी जो डाइवर्ट नहीं है, ये मुसलमानों के हक की बात है, आप शायद गलत सोच रहे हैं कि डाइवर्ट की बात जो टॉपिक पर जो एजेंडे पर काम आ रहा है इलेक्शन पे फोकस करना है। सरकार से जुड़ी बात है, अभी जो प्रेस मीट हमें जो बुलाए हैं वो सूबे में जो सियासी हिसाब से जो ये चल रहा है उस हिसाब से बात है। आप जो बात बता रहे हैं उस कार्रवाई के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मशवरे हुए और उस सिलसिले में काम भी हुआ है। एक्शन के वो जो मिनिस्टर जिसके बारे में प्रचार करते हैं वो आपके इसमें नहीं है। कई लोगों ने बोला था कि हम छोड़ देंगे, तो कोई भी नहीं छोड़ा। कौन सा सर अभी जैसा मौलाना बता रहे हैं, अभी जो हमारे प्रेस मीट है इस पे हम इसी पर बात करना उस वक्त में जब ये बात आएगी इंशाल्लाह वहाँ भी बहुत ही ताकत के साथ, शिद्दत के साथ हम बात बताएंगे। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है। अब सेकंड है, थर्ड है, हम गौरव खौज करेंगे। हम खुद अपने तरफ से नहीं करेंगे, हमारे कायदीन और हमारे लाइए और वक्त पर आएगा मगर मुशरिक हम कैसा बता सकते आपके सामने मीडिया में। अस्सलाम वालेकुम, ನಾನು ಎನ್ ನದಾಫ್ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನದಾಫ್ ಪಿಂಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಮನ್ಸೂರಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೈಪ್ ಆಗ್ಯಾವ, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಹೋಗ್ತದ ಪೈಪ್ನೊಳಗಿಂದನೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪೈಪಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಣದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನದು ನಾವು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತನಕ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ 3 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಉಳಿದದ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವೊಳಗೆ ನಮ್ಗೇನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಆದಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಸ್ವತಃ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರು 9 ದಿವಸ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಗಲಿರೋಳು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ 6,500 ಮನೆ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲದಾಖ್ ಪಿಂಜಾರ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಸಮಾಜದ 6,500 ಮನೆ ಅದಾವ. 6,500 ಮನೆಯೊಳಗೆ 2,100 ವೋಟರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ 100% ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಇದರಿಂದ ಸರಿಸ್ತೀರ ಅಂದ ಬಳಕ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಗಲಿನೊಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿದ್ರಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಿಂದ ಈ ಬಿಜಾಪುರನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ವರದಿಗಾರರೇ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಿಕರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮೌಲಾನರು ಓದಿದಂಥ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ್ಭುತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಂತೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 143 ಕೋಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80,000 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮತಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು? ನಾವು ಸುಮಾರು 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆವು. ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನ್ಯಾಯದ ಬೇಡಿಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಂಕರ್ ಸಾಬ್ರಾಯರು MLA ಆಗಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೊಸೆ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆಟ್ಟಾಗ ಈ ಬೇಡಿಕೆಟ್ಟನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಲ್ಮಾ ಕನ್ಸೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಸಂಘಟನೆ. ಇದು ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕರಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ. ನಮಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು? ತಾವು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು? ಆದರೆ ಸಮರ್ಥರು ಶಾಮನೂರು ಶಂಕರಪುರ ಮೊಮ್ಮಗ ತಮ್ಮ ನಾಮಾಂಕಿತ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೋಗಿ DC ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕರ್ಮವಲ್ಲವೇ? ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ತಾವು ಈಡೇರಿಸಿರಿ. ಯಾವ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ. ಏನು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಜಾಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಂತ ಒಕ್ಕರಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಈ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿರಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಲಿ ಅವರೇ ಆದಂಥ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿರಿ. ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಯೋಣ ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ. मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ काजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं
शफीउल्लाह आसमी उलमा कमेटी बीजापुर का एक रुकन आज हमारा यहाँ जो जमा होना हुआ है, ये एक प्रेस मीट है जो जिसकी शिद्दत के साथ हमें ज़रूरत महसूस भी करने की है। इसलिए हम लोग इस बात पर और इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि जैसे अभी आपके सामने हमारे उलमा कमेटी के जो सदर हज़रत मौलाना रिजवान साहब टीवी दामत बरकातुहुम ने आपके सामने सारी बातें आपको बता दी कि इस वक्त कर्नाटक के अंदर सियासी जो हालात हैं, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को लेकर, अक़लियतों को लेकर, इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर मुसलमानों का जो तबका है कांग्रेस पार्टी से बहुत नाराज़ चल रहा है। उसकी वजह, एक तो बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन हुए दावनगिरा और बागलकोट के अंदर, दावनगिरा की बात हुई कि वहाँ 80 से 90% तक, यानी 80,000 से 90,000 तक जो वोटर्स हैं वो मुसलमानों के हैं। तो इस लिहाज से वहाँ टिकट जो है एक मुसलमान को मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को टिकट देने के बजाय किसी और को दिया गया। खैर, एक बात थी, चूँकि हम लोग एक दूरंदेशी के साथ, समझबूझ के साथ काम करते हैं, पूरे मशवरे के साथ काम करते हैं, और फिर वो इलेक्शन होता रहा। फिर उसमें हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, दानिशवराने जो कौम है, इन दोनों इलाकों में पहुंचकर ग्राउंड वर्क तौर पर, ग्राउंड लेवल में काम किया कि किसी तरीके से जो है इन दोनों इलाकों में भी कांग्रेस की पार्टी को जो है वो जीत हासिल हो जाए। अभी फिर जैसे ही ये इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे मुस्लिम कायदीन में से जनाब अब्दुल जब्बार साहब और जनाब नसीर अहमद खान साहब, इन दोनों को कांग्रेस की पार्टी से जो है इनको सस्पेंड किया गया। ये बहुत ही एक नारवा सलूक और नारवा बात थी, जिसे सारे पूरे कर्नाटक के सारे मुसलमानों ने और खुसूसी तौर पर उलमा ने और कौम मिल्लत के दर्द रखने वालों ने, यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आ रही है कि कर्नाटक से दूसरे और रियासतों के भी जो दानिशवरान कौम है, उन्होंने भी इसे जो है ना दुरुस्त करार नहीं दिया है। चुनांचे मुसलमान जो है ना इससे नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि भाई एक तो टिकट हमें नहीं मिला था, और दूसरा ये कि जनाब सिद्धरमैया साहब जो हमारे सीएम हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं जनाब नसीर अहमद साहब, इनको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। वजह क्या हुई? वजह कुछ बताने को तैयार नहीं है। हालांकि जैसे जनाब राहुल गांधी साहब पूरे हिंदुस्तान भर को फिरते नहीं भाई, पूरे हिंदुस्तान भर को फिरते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर फिरते हैं, जहाँ जहाँ ये जो है ना हमारा दस्तूर हिंद है, और दस्तूर हिंद के अंदर सबको बराबरी का हक दिया गया है। ऐसे ही कांग्रेस का भी जो है एक दस्तूर बनाया गया है। उस दस्तूर के अंदर ये है कि अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज़ होते हैं तो उस सिलसिले में एक डिसिप्लिनरी एक कमेटी है, वो कमेटी उसकी जांच करती है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जनाब नसीर अहमद खान साहब और फिर जनाब अब्दुल जब्बार साहब, इनके सिलसिले में जो बातें कही जा रही हैं, जो बेसबूत बातें हैं, और न ही ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास इसको भेजा गया और न ही इसकी जांच पड़ताली गई। आनन फानन में रातों रात ये फैसले किए गए और उनको पार्टी से सुबुकदोश किया गया, उनको सस्पेंड किया गया। ये बात नारवा है, नाइंसाफ़ी की है। तो एक मुसलमान हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा मुद्दा यही है कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, और जहाँ जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ में मुसलमान खड़ता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत ने एक बात बताई है कि ला यल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। एक समझदार मोमिन, बल्कि अगर हम थोड़ी सी अगर गौर खौस करके देखेंगे तो सिर्फ ये समझदार मोमिन ही की बात नहीं है, बल्कि पूरे समझदार इंसान की बात भी है कि एक समझदार मोमिन जो होता है वो एक सुराख से 2 मरतबा सांप से नहीं डस लेता। क्या मतलब? जब हालात आ रहे हैं, अगर किसी जरिए से, किसी तरफ से हमारे साथ कोई नारवा सलूक हो रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है जिसकी वजह से हमें परेशानी, तकलीफ हो रही है,
तो फिर हम और एक मरतबा उधर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमें इससे पहले मरतबा पर धोखा हुआ है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हम मुसलमानों का। हमने इतने सालों तक बहुत ही खुलूस के साथ, इस हैसियत के साथ कि जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं ये हमारे मसाइल को हल करेगी, ये हमारे मसाइल को हल करेगी, इस लिहाज से हमने वोट दिया, पूरी ताकत लगाई, दिन रात करके मेहनत की, ग्राउंड लेवल भी हमने मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस मरतबा जो इलेक्शन हुए थे इस पूरे कर्नाटक सूबे के अंदर तकरीबन 80 से लेकर 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया है। क्यों वोट किया है? कि वो हमारे मसाइल को हल करेगी, हमारे मसाइल को हल करेगी। लेकिन अब उसके बावजूद भी अगर ये मसला हमारे साथ हो रहा है, क्या समझ रखा है हम मुसलमानों को? शायद ये समझ रखे हैं कि इनमें से कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, या फिर ये समझ रखे हैं कि भाई इनके साथ जो भी करेंगे इनके लिए हम ही हैं, इनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये गलत बात है। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो ये आपकी खाम ख्याली है, गलत ख्याली है। इसलिए कि मुसलमान आपके साथ अगर एक काम कर रहा है तो वो एक हैसियत से कर रहा है, लेकिन अगर हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि आपके जानिब से हमारे साथ नारवा सलूक होगा, नाइंसाफी होगी, तो फिर हमारे सामने एक नहीं दो नहीं कई ऑप्शन होंगे और हम फिर जो है ना उस सिलसिले में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सियासी पार्टियां, तो हम ये कहते हैं कि सियासी पार्टियां समझदार होती हैं, तो जो फैसले ले रही है ना, इस फैसले लेने के सिलसिले में बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। अगर वो इस हैसियत से फैसले लेंगे तो फिर आने वाले वक्त के अंदर फिर सारे उलमा को, सारे कौम मिल्लत के दानिशवरान कौम को बैठकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फिर हम किस अंदाज से आगे अपना क्या लाहिया अमल बनाएंगे। हम सेंट्रल जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, सूबे की कांग्रेस पार्टी है, और सेंट्रल जो इनके जिम्मेदार हैं, सबसे हम ये बात का मुतालबा करते हैं कि इन दो लीडरों के साथ आपने जो मामला किया है, इस मामले के सिलसिले में आप नजरसानी नहीं बल्कि आप इस सिलसिले में सोचे समझे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे आपने यहाँ बगैर किसी सबूत के आपने एक्शन लिया है, पूरे कर्नाटक के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस अंदाज से अगर कोई एंटी पार्टी अगर कोई एक्टिविटीज करता है तो उसके साथ भी आप ऐसे ही डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखकर उसके साथ फैसला लें। और दूसरी बात यह है कि हम जो है अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमें आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस सिलसिले में सोचें समझें और सोच समझकर इसका फैसला लें, वरना आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं कौम व मिल्लत के लोगों से भी और दानिशवरान कौम से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में हो या किसी भी मामले में हो, वो उलमा इकराम हैं, कायदान मिल्लत हैं, इन सब के राय और मशवरे से जो भी लाहिया अमल आगे बनेगा उसके ऊपर हम लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन बातों को उन तक पहुंचाए और फिर वो इस सिलसिले में गौर खौज करें, कोशिश करें वो पार्टी वाले आएँ और उलमा से और दूसरे और दानिशवरान कौम से उनसे मिल बैठ कर इस सिलसिले में मशवरा करें, फिर आगे चलकर कोई फैसला लें। अल्लाह अमल की तौफीक। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उलमा कमेटी सरकार से क्या मांग करना चाहती है, क्या बात रखना चाहती है? अभी मैंने जो आपको जितनी बातें बताई हैं वो सब उसके अंदर मुतालबा है। यही एक मुतालबा तो सबसे पहले है कि भाई आप नारवा सलूक न करें, इंसाफ का मामला करें। और दूसरी बात ये है कि ये मसला जो है ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया से नहीं, वहाँ जाने के बगैर ही आप जो है ना एक्शन लेते हैं, तो फिर ये अन्याय है और ये जुल्म है। जब अन्याय होगा, जुल्म होगा, तो फिर हमें जो है ना उस सिलसिले में सोचना ही पड़ेगा कि भाई जब बात ऐसी हो रही है तो हम कुछ अपने आप को तैयार कर लें। कमेटी जो है आप बता रहे हैं कि पहली मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इतने दिन क्या है आपकी कमेटी कहाँ गई? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, इस अंदाज की जो प्रेस हो रही है ये पहली मर्तबा हो रही है, वरना तो ग्राउंड लेवल का जो काम है वो उलमा कमेटी जब से बनी है तब से लेकर कर रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ग्राउंड लेवल काम के लिए हम प्रेस मीट को बुलाएं। इससे पहले भी आपने हम लोग बाइट दिए हैं, कई चैनल मौजूद है हमारे यहाँ। हमने जब भी जो काम किया है और मुसलमानों को कोई पैगाम शहर में देना है, हमने चैनल्स को बुलाया है और वो आकर जो है ये सियासी तौर पर जो है प्रेस मीट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पहली मरतबा हो रही है। वरना जो है हमने बाइट वगैरह बहुत मरतबा दी है, लोगों से बहुत मसाइल के अंदर हमने अपील भी की है, तो आइंदा भी इस तरह हम करते रहेंगे।
कम्युनिटी करे, क्या आप राज्य सरकार हो गई, मुख्यमंत्री जो मौजूदा में है, वो क्या डिमांड करते हैं? तो वापिस दिया जाए, क्या नीतीश कुमार पर एक्शन लिया जाए, किस तरह का? एक पार्टी में अगर किसी को अगर निकाल रहे हैं तो उसको तो नोटिस देना पड़ता है कि आपने क्या ये गलती की है भाई, गलती तो भी साबित नहीं हुई है, अभी गलती के लास्ट में जो प्रोसीजर है उसका, वो प्रोसीजर को फॉलो करें। और सिर्फ इनके साथ नहीं, अभी आपके सामने जितनी बातें बताई गई हैं कि इन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने भी ऐसा किया, सबके साथ होना चाहिए, वरना तो फिर अन्याय होगा, जुल्म होगा। ठीक है, ये वापस नहीं लेती है, जो अपने मुद्दे वापस नहीं देते तो क्या? अभी हमने आपके सामने बताया कि फिर हमारे जो उलमाए किराम हैं, पूरे सूबे कर्नाटक के उलमाए किराम हैं और दानिशवराने जो कौम है, ये बैठेंगे और खौज करेंगे, फिर एक लाहिया अमल बनाएंगे, उस लाहिया अमल ही की पूरे कर्नाटक के अंदर तशहीर होगी और उसी के मुताबिक इंशाल्लाह काम किया जाएगा। अगर वापस नहीं होता है हुकूमत का, तो फिर हमारे जो बेंगलुरु में कायदीन है, उलमा हैं और दानिशवराने कौम मिल्लत है, ये सब बैठकर, जैसे हमने अपने आखिर में कहा कि हम जो है अब गौर कर रहे हैं कि अगर हुकूमत अपने इन फैसलों को वापस नहीं लेती है जो बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है, तो मुसलमानों के अंदर जो है इसके इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और मुसलमानों को हुकूमत का जो दोगलापन है और नाइंसाफी है, इसे जो है मुसलमानों तक अंदर पहुंचकर जो है एक एक मुसलमान को ये बात बताई जाएगी। फिर जो है आइंदा जब इलेक्शन होगा, जब मुसलमान वोट देकर हुकूमत में ला सकते हैं किसी पार्टी को, तो फिर और भी दूसरी पार्टी के लिए भी मुसलमान काम कर सकते हैं। तो ये पैगाम उनको पहुंचाएंगे। तो अक्सर